खेती बिलों के विरोध में अकाली दल ने वड्डा दाਅ लाउंदियां हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है, जिसनूं राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। हरसिमरत ने कहा कि पंजाब दी धी हां ते किसानां दे नाल खड़ी हां। हरसिमरत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानां दी सुनी ही नहीं, शंके दूर कीते बिना ही बिल पास करना बदकिस्मती है। उधर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी केंद्र सरकार ते सवाल चुके ने। सुखबीर ने कहा कि केंद्र नूं कई बार इतराज जताए पर सुनवाई नहीं हुई। असीं किसान विरोधी फैसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ साथ नहीं दे सकते। हरसिमरत ਵੱਲੋਂ मंत्री ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। अकाली दल सांसद बलविंदर भुंडर ने कहा पार्टी नूं बीजेपी की विसाखी की लोड़ नहीं। अकाली दल इकल्ले चोण लड़न के लिए मजबूत है। गठजोड़ ते कोर कमेटी की बैठक दे विच फैसला होवेगा। पार्टियां ने ये लोकां वास्ते लोकां दे जिहड़े काज है उहदे वास्ते पार्टियां हमेशा खड़ियां हुंदियां ते उह काज वास्ते लड़दियां ने। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਔਕੜ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1965 ਤੋਂ 66 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ। खेती बिल के विरोध में आड़े प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिता है। उन्होंने कहा कि MSP और सरकारी खरीद का प्रबंध जारी रहेगा। बिल के नाल किसान मजबूत होंगे। केंद्रीय कैबिनेट तो हरसिमरत बादल के अस्तीफे नूं भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बदकिस्मती दस्सिया। उन्होंने कहा बिल नूं लैके अकाली दल के खदशे दूर ना करने की गल सरासर गलत है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल उन्होंने अपने पद तो इस्तीफा दिता है, वो मंदभागा है। कुछ होर भी खदशे सीगे तां तुसीं बैठ के जिहड़ा हैगा उस गल नूं जिहड़ा हैगा कि भी दूर कर सकदे सीगे। हरसिमरत के अस्तीफे नाल भारतीय जनता पार्टी दे विच भी हलचल शुरू हो गई है। पंजाब भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक सद्दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अज मीटिंग की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत बादल के अस्तीफे नूं सिर्फ स्टंट दस्सिया। उन्होंने कहा अकाली दल किसानां नूं मूर्ख बनाउणा चाहुंदा है, जिस दे विच ओह सफल नहीं होवेगा। खेती बिलों के खिलाफ कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा ने भी अस्तीफा दे दिता है। नागरा ने कहा किसान दा पुत हां, इस दे लई किसानां दा दर्द चंगी तरह समझदा हां। नागरा ने हरसिमरत बादल के अस्तीफे नूं ड्रामा दस्सिया। उधर कैबिनेट मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा ने अकाली दल ते निशाना साधिया। उन्होंने कहा हरसिमरत बादल ने जे अस्तीफा देना ही सी तां पहला क्यों नहीं दिता। अकाली दल ने अपनी साख बचाउण दे लई इह स्टंट कीता। सर जे कुर्बानी देनी हुंदी अकाली दल ने तो बड़ा टाइम सी। इन्नियां कैबिनेट मीटिंगां उन्होंने अटेंड कीतियां, अपनी गल जिस सरकार दे भागीदार हैगे आ उत्थे अपनी गल ही नहीं कह सके। ये अपनी साख बचाने दे लई इन्हां ने ड्रामेबाजी कीती है और ये साडी भैन जिहड़ी है रिजाइन दिता। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। आपने हरसिमरत के अस्तीफे नूं कुर्बानी नहीं मजबूरी दस्सिया। अकाली दल ने किसानां दे दबाव दे विच इह फैसला लिया। चंगा हुंदा जदों ऑर्डीनेंस आया सी उस समय ही अस्तीफा दिता जांदा। उधर अकाली दल डेमोक्रेटिक के सरप्रस्त सांसद सुखदेव ढींडसा ने भी अकाली दल ते हमला बोलिया। उन्होंने तंज कसदियां कहा कि उंगली ते खून लगा के कोई शहीद नहीं बन सकता। हरसिमरत दा अस्तीफा ड्रामे तो ज्यादा नहीं है। पंजाब दे लोग इन्हां दे ड्रामे समझते ने। ढींडसा ने यह भी कहा कि पहले ऑर्डीनेंसा का समर्थन कर रहे सन ते हुण बदल गए। प्रकाश सिंह बादल तो भी इन्होंने गलत बयान दवा दिता। अकाली बीजेपी गठजोड़ ते सुखदेव ढींडसा ने कहा कि बादलों के नाल कोई भी गठजोड़ नहीं रखना चाहता। तो सियासी घमसान विचाले कल लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी दे नाल जुड़े दो होर बिल पास हो चुके हैं। हालांकि विरोधी धिरां ने जबरदस्त विरोध किया। इन्हां बिलों दे विच किसान उत्पाद वणज ते वपार, कीमत गारंटी ते किसान सशक्तिकरण ते जरूरी वस्ता सोध बिल शामिल ने। हुणे तिन्ने बिल राज सभा दे विच जाणगे। खेती बिल के खिलाफ पिंड बादल दे विच धरना दे रहे एक किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मानसा के पिंड अक्कावाली के रहने वाले किसान ने जहर खा लिया, जिसनूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है। उधर बादल पिंड दे विच किसानां दा पक्का मोर्चा लगातार जारी है। इन्हां किसानां दा कहना है कि वह भी सियासी पार्टी नूं अपने मंच तो बोलण नहीं देणगे अते किसी भी सियासी पार्टी नूं अपना झंडा लाउण नहीं दिता जावेगा।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 24 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 69,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 57 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 90,000 ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2016 ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ 2 ਟੱਚ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਐਮ ਫਲਾਈਂਗ ਟੀਮ ਨੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਫੈਮੇਕੀ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ AIRF NRMU ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ 14 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਟਾਲੀਵਾਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਨੂਰਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਈਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਈਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ऑफिशियल कह सकते हैं SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले के उपर दुनिया भर के जिन्ने भी सिख ने या पंजाबी ने उन्होंने नज़र सी कि आखिरकार कितनी सख्त सज़ा इस सुनाई जाती है। तो अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों अज जी 2016 के जदों गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे जो अगन भेंट हुए सन स्वरूप जो शॉर्ट सर्किट के नाल अग लगी सी, तो उस वेले दे जिहड़े अधिकारी सन या जिहड़े अंतरिम कमेटी के मैंबर सन, तो उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेवार और यह भी ताड़ना की और जथेदार ने सब के सामने अकाल तख्त साहिब तो उन्होंने कहा कि तुहाडी एक बहुत वड्डी कोताही है, तुसीं इस दे वल ध्यान नहीं दिता और सारिਆਂ ने अपनी गलती मन्नी भी कि साडी एक बहुत वड्डी कोताही है। तो इसे करके जिहड़े 2016 की अंतरिम कमेटी है उन्होंने एक सहज पाठ कराउण दे लई कहा गया है और दूसरे पासे उन्होंने एक ये सज़ा दी गई कि 1 साल ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ 2016 ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ जी शुक्रिया राजीव इस खबर ते पूरी जानकारी वास्ते। तुहानू दस दे कि पावन स्वरूप गायब होने के मामले दे विच वड्डी खबर तुहानू दिखा रहे हैं, जिथे कि एसजीपीसी की मौजूदा अंतरिम कमेटी नू भी तनखैया करार किया गया है और इन्हां नू जो धार्मिक सज़ा दी गई है उस दे विच गुरुद्वारा सारागड़ी तो लैके दरबार साहिब तक इन्हां नू झाड़ू लाउण दी सज़ा मिली है और इस दे नाल ही एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह नू भी झाड़ू लाउण लई सज़ा दी गई है। इस दे नाल ही जो बेअदबी दी तस्वीरां सामने आई सी, जो दस्तार की बेअदबी हुई सी 2 दिन पहला सी, जो तस्वीरां न्यूज़ 18 ते भी दिखाईयां सी, उसनू लैके भी जो एसजीपीसी की प्रबंधकी कमेटी है उन्होंने जाके क्षमा याचना मंगनी होगी 5 प्यारियां के सामने। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। हुण गल खेती बिलां दे नाल जुड़ी हुई जिसने पूरे
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦਾ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆ।